Madam. Good morning, madam. Hi, good morning. Shall we start? Dr. Yazra? Madam. Shall we start? Start చేద్దాం మేడం. హిమ్స్ ప్లే చేస్తాను మేడం. A warm మేడం మీరు మాట్లాడండి మేడం. A warm welcome to all the alumni, our staff members, ladies, gentlemen, madams and sirs. It's a pleasure to see you and interact with you. Especially I am welcome Professor Anil Kumar sir, who was our who was college, and later on he went away to Satyasai Institute of Higher Learning, and then but his heart is always with us. I'm very delighted to have Anil Kumar sir with us, who is going to talk to us, and I welcome our correspondent sir, Most Reverend K.F. Pardesh Babu Garu, who also of his time to us, and former lecturers, our staff members, our beloved sirs and madams. Now we shall start the program with a small prayer for 3 minutes, because we are already behind schedule. I call upon Sri Nirikshan Rao sir, David Nirikshan Rao sir, our former lecturer in chemistry, to start the program with the opening prayer for 3 minutes. Nirikshan Rao sir. Yes. Our loving and ever living Heavenly Father, we thank you, we praise you, we adore, we worship you for this privilege you have granted us during this lockdown period to see each other face to face on this Zoom app, and to, Lord, remember all your goodness to this great tuition. We come before you with hearts, grateful hearts, and prostrate before you to bless us and continue look favorably upon us. We thank you for this 135-year-old Andhra Christian College, which started as a small Anglo-vernacular English Telugu school by the first ever missionary to this area, John Christian Fire, and it has been upgraded in 1885 into the college which we see now. We thank you for all the set of principal, right from Dr. L.B. Wolf to the present principal, Dr. T. Anita Susan. We thank you for all the leadership throughout all the globe. We thank you, we praise you that many people now know about AC College because of this wonderful that Sri Anil Kumar Garu is. We thank you as he begins his reminiscences of the college. It's good that we go back and look at the glory of the past year for the future years. We commit one of us into your precious hands and offer this our humble petition in the mighty and blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Madam Principal Garu. Thank you, Madam Principal Garu. for the nice prayer you have rendered. Now I call upon Mr. Julius Rajendra, our former lecturer from Canada, for scripture chapter 24th and 25th verses. Good morning, dear sirs and madams. I'm overjoyed to see all our AC College fraternity through this video call. Thank you so much, madam, for giving me this opportunity in reading scriptures. Today's scripture portion is taken from the book of verse 24 to 25.
Hebrews chapter 10, starting with verse 24. 24 Yeah. and 25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that they are near. This ends the scripture portion. Praise be to God. Thank you so much and stay safe. Thank you, Julius Rajendra. Madam Principal. Okay, thank you, Dr. Ezra, for the nice song. And I also thank Julius Rajendra for scripture reading. Now, it's a time for exhortation. Exhortation is given by our most reverend Dr. who is the moderator bishop of AELC and also our correspondent AC College. Now I call upon sir to give his brief exhortation. Reverend K.F. Pardesh Babu garu. విద్యార్థులందరికీ నా ప్రియమైన సహచరులకు ఈ ఆల్మని నేను కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. మన ఏసికల యొక్క పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం ఈ శుభ సందర్భంగా మీ అందరిని ఉద్దేశించి ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రసంగించడం, ముఖ్య సందేశం అందించడం నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ రోజు లాంటి రోజు మనకు చాలా ప్రాముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇది మాజీ ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు, ఇతర సిబ్బంది కలిసి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కళాశాల జరిగిన మార్పులు మరియు పరిణామాలు పూర్వ విద్యార్థిని మీరు గమనించడానికి ఇది వీలు కలుగుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా కరోనా వైరస్ పూర్వ విద్యార్థులుగా ఆన్లైన్ సమాజాన్ని మనం ఏ స్థితిలో నుంచి పిలువబడ్డామో దాన్ని చేసుకుని దానికి నిరీక్షణ గారు ప్రార్థన చేశారు. జాన్ క్రిస్టియన్ ఫెడ్రిక్ అయ్యారు. ఆయన యొక్క దీక్ష, పట్టుదల, అంకుటమైన ఆయన చేసేటువంటి త్యాగం, మరి మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ స్థలాల్లో ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఆల్మనిగా ఉన్నటువంటి మీరు ఈ కళాశాలకు ప్రార్థన చేయండి. ఈ ప్రేమ సత్కార్యాలు చూపండి. దేవుడు రాబో దినాల్లో మన కళాశాల ఇంకా మరింతగా అభివృద్ధి పరచి దేశ విదేశాల్లో తన యొక్క కృపను మెండుగా అనుగ్రహించడానికి చూడండి, కాపాడును గాక. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you. Hello. Ezra?
Thank you, sir. Next, on the program, we have introduction about the lecture by Dr. Ezra Vijayasekar, Executive Secretary, Andhra Christian College Alumni Association, and also HOD Botany. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Morning, sir. ప్రెసిడెంట్ గారికి, అక్కడున్న టీచర్స్ కి అండ్ ఆల్ మై కొలీగ్స్, మీ అందరికి కూడా గుడ్ విషెస్ చెప్తున్నాను, థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి. ఇట్ ఈస్ ఏ బిగినింగ్ మేడం, ఇది ఒక బిగినింగ్ మాత్రమే. ఒక ఆలంని మీటింగ్ ఒకటి పెడదామని చెప్పేసి అనుకున్నాము. వాస్తవంగా యాక్చువల్ ఇట్ వాస్ ప్లాన్డ్ దట్ January 25th 26th లో మనం ఒక మీట్ పెడదాం అనుకున్నామండి. బికాస్ ఆఫ్ అన్అవాయిడబుల్ రీజన్స్ ఇట్ వాస్ క్యాన్సిల్డ్. సో ఈ రకంగా అందరితో కలవడానికి మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రెసిడెంట్ గారికి, మోడరేటర్ బిషప్ గారు కేఎఫ్ పరదేశ్ బాబు గారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, మరి ముఖ్యంగా అనిల్ కుమార్ గారికి, మీ అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ అండి. నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోదలుచుకోలేదు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుందామని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్ ని ప్రిన్సిపల్ గారికి అప్పచెప్పేస్తాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. Okay, sir. Dr. Ezra, thank you for the lecture. Tarvata, now we have Dr. Ezra. Next on the program, we have chairperson's opening remarks. I once again greet all of you, our alumni, my teachers, my beloved teachers, my colleagues, and my younger friends like Julius, many others. Some of you, I think, have switched off your videos. I just want all of you to see each other మేడం, and say hi, because we feel వీడియో very. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం, వీడియో ఆన్ చేస్తే మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ సరిపోదండి. అందరూ చేస్తే Okay. అదొకటి ప్రాబ్లం. ఒక్కసారి వీడియో ఒక్క నిమిషం ఆన్ చేయండి, అందరిని చూడాలని అందరికీ ఉంటది, ముఖ్యంగా ఓకే మేడం. సార్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ హియర్, సార్. Thank you. I just wonder. Continue. So I welcome all of you to this nice program which was arranged in a quick manner. Just took 2 to 3 days because in lockdown period lo we have been teaching online classes for our students and many of our staff cooperated. ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అనేది గత నెల రోజుల నుంచి అందరూ స్టాఫ్ చేస్తున్నారు. సో నౌ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ బికమ్ టెక్ సేవీస్. ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ టు యూస్ టెక్నాలజీ అండ్ థ్యాంక్స్ టు టెక్నాలజీ with I will conclude my words. Thank you once again. Now I call upon our Professor K. Anil Kumar sir to give his talk. Anil Kumar sir. మాస్టర్ గారు స్టార్ట్ చేయండి సార్. అనిల్ కుమార్ గారు స్టార్ట్ చేయాలి సార్. Thank God for giving me this opportunity to communicate with the alumni of the grand, great Andhra Christian College, Guntur. I'm very grateful, brother, Dr. Ezra Vijayasekar, the head of the Department of Botany, who was so kind and loving, and I am very grateful to him to have arranged this talk this morning.
I'm also due to Dr. T. Anita Suzanne very well. I thank her for the opportunity. And I thank from the bottom of my heart Mr. K. David Rickson Rao, whom I know him as a student, carrying a small bag with half slack shirt tucked in, following Roosevelt Rajabhushan, always towards the auditorium, organizing daily prayers. Mr. Nirikshan Rao is a man of religion and understanding. I thank him very much for his opening prayer. I also thank Mr. V.S. Julius Rajendra, Toronto, from Canada. I know I had been to Canada, Toronto 3 times. I'm so happy. I thank him for reading for his and for his exhortation. Well, Vijay Sekhar is our boy and our product. We are very happy and thank him. That the song, college song, so nicely composed by Karunasri Yanjana Papa Sastri, is still ringing in my ears. We also thank Mr. T. Kotaya, who is the music director. Thank Anita Suzanne opening remarks. మొట్టమొదటి ఆ స్టాచ్యూ చూపించారు, గార్డెన్ చూపించారు, కాలేజీ టవర్ ఇచ్చారు. అప్పటికే నేను కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాను. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆనెస్ట్లీ మై ఫ్రెండ్స్, no day ever passes without a reference to the Andhra Christian College. No conversation ever misses a reference to the AC College. In one sentence, I can say Andhra Christian College is in my blood, bone, and marrow. It is my life. I think very high of it, and all the countries I visited across the globe mention the name of Andhra in the beginning itself, while introducing me to the audience, whatever it may be. Before I begin anything, I can say, my friends, today I'm what I am. It is because of Andhra Christian College. Evan Chappanu, Yantani Chappanu, ఎన్ని రోజులు చెప్తే చాలుతుంది. నా దగ్గర కొన్ని నెలలు చెప్పగల సరుకున్నది. అంతగా ప్రేమించాను ఆ కాలేజీని, ఆలోచిస్తుంటాను. దాన్ని తలుచుకున్నప్పుడల్లా నాలో ఒక రకమైనటువంటి ఆవేశం, అభినివేశం, ఆనందం వెంటనే ప్రవేశిస్తాయి. మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, ఏ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించినా మొదట భగవంతుని ప్రార్థిస్తాను. ఆ తరువాత మా గురువు గారు డాక్టర్ అని ప్రార్థించుకుంటాను. వీళ్ళిద్దరిని తలుచుకున్న తరువాతే ప్రారంభం అవుతుంది అనిల్ కుమార్ జంఛామారుతం. అంచేత నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన వారు డాక్టర్ ఎంజి థామస్ గారు. భగవంతుడు తరువాత తలుచుకునేది నేను, డాక్టర్ ఎంజి థామస్ గారు. ఇక తెలుగులో ప్రసంగాలు చేయాలంటే భగవంతుడు తలుచుకోవడం, తర్వాత కరుణశ్రీ జంఝాల పాపయ్య శాస్త్రి గారిని స్మరించుకోవడం చేస్తూ ఉంటాను. అందుచేత ఉపన్యాస విజయ పరంపరకు కారణమైన మా అధ్యాపక వరేణ్యులకు ముందుగా పాద నమస్కారం చేస్తున్నాను. అంతేకాదు, మన ఏసీ కాలేజీకి మా కుటుంబానికి ఉన్న అనుబంధం ఈనాటిది కాదు. 1940 సంవత్సరాల కాలంలోనే మా అమ్మగారు
ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీలో చదువుకుంది. ఆనాడు 3 అమ్మాయిలు ఉండేవారట. అందులో మా అమ్మ. ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడ్ని కాలేజీ బ్యూటీ అని పిలిచేవారట. అప్పుడు ఆ 40ల ఆ ప్రాంతాలలో ఆ తాతగారు అమ్మమ్మ వాళ్ళంతా కన్నవారి తోటలో ఉండేవారు. ఆ కన్నవారి తోటలో వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే డాక్టర్ జాన్ బాబ్ విలియమ్స్ ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉండేవారు. అందువల్ల మా అమ్మగారు వాళ్ళకి విలియమ్స్ గారు బాగా పరిచయం. ఆయన ప్రిన్సిపాల్ గారు అయ్యాక మా ఇంటికి వస్తూ ఉండేవారు. మా అమ్మ స్టాల్ గర్ల్స్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. డాక్టర్ పని విజయమ్మ పాలస్ గారు ఆమెకి టీచర్గా ఉండేవారు. ఆమె కూడా బాగా జ్ఞాపకం మా అమ్మకు. ఆ తర్వాత ఐ క్యాంప్ అంటే నాగిల్ గారు అంటే వారు స్టాల్ స్కూల్ వారు మా అమ్మకి బాగా సుపరిచితం. తర్వాత కాలంలో బీడి కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సిస్టర్ మాథ్యూస్ మా అమ్మగారికి చాలా సన్నిహితులు. అలాగే నవోమి టీచర్ గారు జ్యోతిరాజ్ గారు అత్తగారు, ఆవిడ కూడా మా అమ్మకు చాలా సన్నిహితురాలు. అరణ్యంలో 14వ లైన్లో భానుమతి టీచర్ గారు ఉన్నారు. మన బెన్హర్ బంధువు, ఆవిడ కూడా మా అమ్మగారికి సుపరిచితులు. అందువల్ల నా జ్ఞాపకాలు తలుచుకుంటే ముందు మా అమ్మగారి గురించి చెప్పాలి. ఆవిడకి ఏసీ కాలేజీకి ఉన్న అనుబంధం అది ముందుగా తలుచుకొని ఆవిడకి కూడా నమస్కరించి కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేస్తాను. ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళండి, ఏ దేశానికి వెళ్ళండి, మన ఏసీ కాలేజీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్కడైనా సరే ఎవరెవరు వస్తారు, పలుకుతారు. మాస్టర్ మీరు ఏసీ కాలేజీలో మా పాఠాలు చెప్తారండి అంటారు. ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో నాకు. అంటే ఆ కాలేజీ ఆ మాతృమూర్తి మనకు. ఒక్క విషయం మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ for the present generation of teacher staff to come to know the uniqueness of Andhra Christian College. How great it is. If we just go around and see colleges today, we'll find the difference. Inta vishalamaina pranganamu, inta sundaramaina bhavanam, inta chakkani totalu, inta chakkani sadupayamulu, laboratories ఉన్న కాలేజీ లేదు లేదు అని ఘంటాపదంగా చెప్పగలను. ఇన్ ఇట్స్ వాస్ట్ క్యాంపస్, ద బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ వండర్ఫుల్ laboratories, gardens we do not have in any other college all over the state, if not the country. కనుక ఇలాంటి కాలేజీ ఇచ్చినందుకు దేవుడికి మనం కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. అసలు ఈ కాలేజీ ఎలా వచ్చింది, ఎలా నిర్మాణం అయింది అని ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే మనందరి రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటాయి వెంటనే. ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ రిలిజియన్ విత్ ద బ్రిక్ అండ్ ద మోర్టార్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అండ్ లవ్. ద సాక్రిఫైస్, ద రిలిజియన్, they made this college a reality. ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మిషనరీస్ ఎలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళని తలుచుకుంటేనే మన శరీరం గగ్గురు పొడుస్తుంది. ఆ మిషనరీస్ యొక్క దాతృత్వము, దయ, సేవాభావము ఈనాడు ఏసీ కాలేజీ రూపంలో మనం అనుభవిస్తున్నాం. కనుక we should be very thankful to that great మిషనరీస్. ఇవాళ మనం అమెరికాకు వెళ్తూ ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం అక్కడ అమెరికాని. కానీ ఆనాడు అమెరికా నుంచి వచ్చి మన యొక్క పేద ప్రజానీకంతో తిరిగి ఎంతో అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని వారికి చేతనైనటువంటి కృషి చేసి ఈ అద్భుతమైన కళాశాలను నిర్మించినటువంటి ఆ మిషనరీస్ ని మనం ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అంతేకాదు ఆ కాలేజీ అందరికీ ఆశ్రయం ఇచ్చింది. ఆనాడు ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీ తప్ప ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చాలా కొన్ని కాలేజీలు మాత్రమే ఉన్నవి. అవి వేళ్లపైన చెప్పవచ్చు.
రాజమండ్రిలో ఆర్ట్స్ కాలేజ్, విజయవాడలో లయోలా కాలేజ్ అయి ఉండవచ్చు. చాలా చాలా తక్కువ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్ యావత్ ఆంధ్రదేశానికి, ముఖ్యంగా రాయలసీమ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదే ఆశ్రయం కల్పించింది. ఇట్ సపోర్టెడ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇట్ గేవ్ దెమ్ షెల్టర్ అండ్ గేవ్ దెమ్ ఎక్సలెంట్ ఎడ్యుకేషన్. దానికి కూడా మనం దానికి ఎప్పుడు ఇక మూడో విషయం, మా గురువుకు ఉన్నటువంటి త్యాగం మీకు తెలియజేస్తున్నాను. నేను చెప్పే మాటలో ఒక్క అక్షరం కూడా అతిశయోక్తి లేదు. ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొదటి పిహెచ్డి కలిగినటువంటి ఏసీ కాలేజ్ స్టాఫ్ లో ఉన్నవారు డాక్టర్ సిహెచ్ఐ వరదానం గారు. ఈ డాక్టరేట్ ఉన్నవారు ఎక్కడా లేరు ఆంధ్రదేశంలో, నేను చెప్పగలను. ఆ తరువాత ఇంగ్లీష్ భాషని నాట్యం చేయించి ఇంగ్లీష్ భాషని 2 కాళ్ళ పిస్తే ఆ ఉచ్చారణలో, ఆ సంగీతంలో, ఆ భాషా సోయగంలో, ఆ సభకులలో, ఆ విన్యాసంలో నాట్యం చేసిన ఆంగ్ల భాషా కోవిదులు డాక్టర్ ఎన్జి థామస్ గారు. వారు మహానుభావులు. ఆ తరువాత దొరలనే మైమర్పించారు. ఆ ఇంగ్లీష్ మిషనరీస్ వాళ్ళు కానీ, అమెరికన్స్ కానీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళ తాతలాగా మాట్లాడేనంతం గారు. సామాన్యులు ఆయన, వారు కూడా జ్ఞాపకం వస్తున్నారు నాకు. ఆ తరువాత ఆంధ్ర లయోలా కాలేజీ నుంచి వచ్చారు. ఆ కాలేజీ వాళ్ళకి ఆయన వదిలిపెట్టడం ఇష్టం లేదు. కానీ ఆయన ఏ కారణాల వల్ల వచ్చారో కానీ ఎంత చక్కని కంఠం, ఎంత సౌమ్యులు, ఎంత సాత్వికులు, ఎంత మహాభక్తులు. వారు ప్రార్థన చేస్తుంటే వారిని చూడాలి, స్క్రిప్చర్ చదువుతున్నప్పుడు వారు చూడాలి, వారి మాటలలో చూడత ఆ సౌజన్యము, ఆ సౌమనస్యము మా వీల్ లూథర్ ఐజక్ గారిలో ఉన్నది. నిజంగానండి, మా అధ్యాపకులు డాక్టర్ థామస్ కానీ, డాక్టర్ వరదానం గారు కానీ, డాక్టర్ ఎంజి థామస్ గారు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి మా జార్జ్ వారన్ గారు కానీ, వాళ్ళు తలుచుకుంటేనండి ఎప్పుడో వైస్ ఛాన్సలర్స్ అయ్యేవాడు, ఎప్పుడో వైస్ ఛాన్సలర్స్ అయ్యేవాడు. సమానులు విద్యార్హతల్లో కానీ, నైపుణ్యంలో కానీ, అనుభవంలో కానీ ఎవరు లేరు లేరు లేరు. అందుకే నేను అనుకుంటాను, శరీరారు మా గురువులకెన్నడు అనుకుంటాను. అలాంటి వాళ్ళంతా. డాక్టర్ ప్రభుదాస్ గారు సామాన్యుల, డాక్టర్ జి శామ్యూల్ గారు సామాన్యుల. వీళ్ళు తలుచుకుంటే పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్కి ప్రొఫెసర్స్ గా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయేవారు, ఎప్పుడో అమెరికాలో స్థిరపడేవారు. వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ఏసీ కాలేజ్, వాళ్ళల్లో ఉన్న డెడికేషన్ ఫర్ ద కాలేజ్, their love for the college, their spiritual awareness, that alertness, that what you call awakening in them, made them hold on to the feet of the AC college. And the AC college ఉన్నదంటే వాళ్ళ త్యాగధనులు. They have gone abroad and they returned. They enriched our college. వాడు లేందే మన కాలేజీ లేదు అని నేను భావిస్తాను. కాలేజీ వాళ్ళకి ఆశ్రయం ఇస్తే ఆ కాలేజీ పరిమళాన్ని వెదజల్లారు ఈ గురువులందరూ కూడా. అందుచేత మరొక విషయం మీకు చెప్పాలి. ఇది కరోనా అని మన ఇళ్లలో బందీలం అయ్యే కంటే మన యొక్క ఈ బోధన ప్రావీణ్యాన్ని పెంచుకుందాం. లెట్ us develop our teaching skills. Principal Madam mentioned, when you are got attuned to this digital training, the spelling of which we do not know of our generation, when you are in tune with this digital training, online teaching, when you are abreast of times, you got more and more of work on hand today. There is nothing like boredom, because
e-learning, digital teaching are the latest techniques which demands most of our time, which demands our commitment, our devotion to our most sacred profession, Andhra Christian College. As teachers, నాకు ఈ క్షణాన్ని జ్ఞాపకం వస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్ భాషలో మహాపండితులు కొమ్ములు తిరిగిన వాళ్ళు కూడా ఆయన ముందు తలవంచవలసినది, తలవంచాల్సిందే. అంత పండితులు మరొకరు లేరు. ఎవరో శ్రీ జే పాలస్ గారు. జే పాలస్ గారు వంటి మహనీయులు, అంత పాండిత్యం గలవారు లేరు. ఇప్పుడు లేవండి మాస్టర్ గారు చెప్పండి అనండి, ఒక 30 పుస్తకాలు రెఫరెన్సెస్ ఉండేట్టుగా అనర్గళంగా మాట్లాడతాడు శ్రీ జే పాలస్ గారు. సామాన్యులు కారు. మనం ఎటువంటి కాలేజీకి చెందిన వాళ్ళు ఆలోచించండి. అసలు ఆంధ్రదేశంలో ఆంధ్ర సిండికేట్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అంతా వెళ్ళేవారు. నేను చూసేవాడిని. అప్పుడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాను. ఆ సమయంలోనండి డాక్టర్ టిఎస్ పాలస్ గారు టీవీగా నడుస్తూ ఉంటే కతిమా ప్రిన్సిపాల్స్ అంతా వంగి వంగి నడిచేవారు ఆయన ముందు. డాక్టర్ టిఎస్ పాలస్ was not merely principal of Andhra Christian College. He was rather a monarch of the empire of Andhra Christian College. Dictator, a monarch. Yes, he was like that. అసలు ఆ నడక, ఆ టీవీ, ఆ చూపు, ఆ మాట, డాక్టర్ టిఎస్ పాలస్ ఆ గాంభీర్యము ఆయనకే చెల్లింది. ఈ ప్రిన్సిపాల్స్ అంతా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సిండికేట్ మీటింగ్ వెళ్తూ ఉంటే టిఎస్ పాలస్ గారు పక్కనే ఉండే డాక్టర్ రెడ్డి, జగన్నాథ్ రెడ్డి ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజ్, మరొక ప్రక్కన ఉండేవారు వల్లభజేశ్వర సుబ్బారావు గారు, హిందూ కాలేజ్ గుంటూరు. అబ్బో, ఎంత పేరున్న వాళ్ళని వీళ్ళు. అసలు ఐ రంగనాయకులు ప్రిన్సిపల్ నర్సరావుపేట కాలేజ్. ఆయన మన కాలేజీలో మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్ గా ఉండేవారు. ఒక మాటలో చెప్తున్నానండి, పేరున్న ప్రిన్సిపాల్ ఆంధ్ర కాలేజీలకు అందించింది మాతృ సంస్థ ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్. ఐ రంగనాయకులు గారు చెప్పారు. అలాగే సుబ్బయ్య గారు అనకాపల్లి కాలేజ్, ఏఎఫ్ త్యాగరాజ్ గుడివాడ కాలేజ్, ఏఎన్ఆర్ కాలేజ్, ఆయన మన కాలేజీ వెళ్ళిన వాళ్ళే. అరే జేకేసి కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ద గ్రేట్ వై రోసయ్య గారు ఏసీ కాలేజ్ వాడే. కనుక ఏసీ కాలేజ్ కళామ తల్లి, ఇది అఖండమైనటువంటి జ్యోతి. ఈ జ్యోతి నుండినటువంటి ఈ దీపాలే ఆంధ్రదేశంలో అనేకమైన కళాశాలలలో జ్యోతులై, దివ్య జ్యోతులై ప్రకాశించి వాటి యొక్క ఆ జ్యోతిని విస్తరింపచేశారు వాళ్ళు వెళ్ళిన చోట. అందువల్ల ఎవరు కూడా మాజీలు కారు మా ఏసీ కాలేజీలో. ఎక్స్ ప్రిన్సిపాల్, ఎక్స్ లెక్చరర్, నాన్ సెన్స్. నో, we still feel that we belong to AC college. Yes, there's nothing like ex-lecturer or retired lecturer or former principal. Certainly not. They belong to the family of AC college then, now and forever. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. ముందుగానే మా ఎజరాన్ రిక్వెస్ట్ చేసి ఉన్నాను, నా టైం నియమాన్ని నువ్వు హెచ్చరించు నాయనా. ఎక్కడ ప్రారంభిస్తానో తెలీదు. ఏసీ కాలేజీ మహాసముద్రం. ఈ సముద్రంలో ఈదుకుంటూ వెళ్తే ఏ ఒడ్డుకు చేరతామో తెలియదు. అసలు లేవు, హద్దులు లేవు, సరిహద్దు లేదు. ఏసీ కాలేజీ కూడా అంటే హద్దులు లేవు, సరిహద్దులు లేవు. ఆ కాలేజీ మనది. అందువల్లే నాకు అనిపిస్తుంది, ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవరేమనినా పొగడరాని తల్లి భూమి భారతిని నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము
నిన్ను పదాన్ని నిండు గౌరవము. అందుకని మా ఏసీ కాలేజీ వాళ్ళం ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ దేశం ఎగినా, ఏ పీఠం ఎక్కినా ఒకడరా నీ తల్లి ఏసీ కాలేజీని. అలా అదే పద్ధతిలో ఉంటారు. చూసుకోండి, ఏ ఊరు వెళ్ళండి, ఏ దేశానికి వెళ్ళండి, ఒకేసీ కాలేజ్ అనగానే వాళ్ళ మొహంలో అబ్బో 1000 క్యాండిల్స్ బల్బు వెలుగుతుంది. ఎందువల్ల ఆనాటి కాలేజీలు అందరూ కూడా అధ్యాపకులందరూ వాళ్ళ మనసులో మెదులుతూ ఉంటారు. నేను చెప్పాలి అంటే ఏసీ కాలేజీల విశిష్టత ప్రారంభంలో మీకు చెప్పినట్టుగా ఆ టవర్ ఉంది చూసారా, ఆ టవర్ బ్రిటిష్ రాణికు ఆ కిరీటం, ఆ కోహినూర్ డైమండ్ మరెక్కడా మీరు చూడనట్టు అలాంటి టవర్, అదే మనకు గర్వకారణం. Look at the tower of the college. You will feel certainly proud of your college. And you just hold your head high. You hold your head high looking at the tower of Andhra Christian College. నిజంగా అటువైపు వెళ్తున్నప్పుడల్లా నేను ఆటోలో వెళ్ళనివ్వండి, అక్కడ ఆపి అది మా కాలేజీ, అది నా కాలేజీ అని చెప్పుకుంటూ దాన్ని నమస్కరించి ముందుకు కొనసాగుతాను. I proceed saluting my college. Yes, that's what it is, a temple of learning. మరొక విశేషం చెప్పాలి. సాధారణంగా కాలేజీల్లో పాఠాలు చెప్పటం, మా వాళ్ళకి ఇన్ని ఫస్ట్ క్లాసులు వచ్చాయి, ఇన్ని ర్యాంకులు వచ్చాయి, కాలేజీల యొక్క ఘనతగా భావిస్తారు ఈనాటి సమాజంలో. They declare that their students are great by virtue of the ranks they get, if not the money they collect. But AC college is not like that. పాఠాలు చెప్పడమే కాదండి, AC college is not meant for eking out your daily bread. Certainly not. It is not give you a kind of standard of living. To my mind, AC college has taught us the standard of life in general. Standard of living కాదు, standard of life. జీవనోపాధి కోసం కాదు, జీవిత పరమావధి కోసం ఏర్పడింది ఏసీ కాలేజ్. అందువల్ల మా టీచర్లు ఉన్నారే, వాళ్ళు చెప్పిన పాఠాలే కాదు, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం మాలో నిలిచింది. Yes, room number 15 zoology department lo, room number 14, yes, zoology department lo head of the department pakka room e akkada M. George Thomas garu pre university lo nenu undaga 1957 లో ఆయన లెక్చర్ చెప్తూ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత డిగ్రీలో ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ, సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీలో డ్రామా యాజ్ యు లైక్ ఇట్ అండ్ టు బెటర్ వారు టీచ్ చేశారు. మీకు నవ్వు రావచ్చును, నేను ఆయన పాఠాలతో పాటు ఆయన వేసుకున్న సూటు, ఆ టై, ఆ మ్యాచింగ్ షూ, ఇది కూడా నోట్స్ లో రాసుకునేవాడిని. ఆ రోజుల్లో అనుకునేవాడిని, భగవంతుడా నేను కూడా మా గురువు గారి లాగా ఎప్పుడు ఉంటాను, నేను కూడా మా గురువు గారి లాగా ఎలా పాఠాలు చెప్తాను, నేను ఆశలో ఉండేది ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని. ఆ దేవుని కరుణ అనుకుంటాను. 25 సంవత్సరాలు ఫుల్ సూట్లు గడిపాను నేను ఏసీ కాలేజీలో. ఎందువల్ల I had hero worship towards Dr. M. George Thomas, to whom I am eternally grateful. There's no doubt about it. ఆ తరువాత మన ఆఫీసులో పనిచేసేవాడు గోపయ్య అని ప్యూన్. నేను సంతకం పెట్టుకుండేవాడిని ఆఫీసులో మన అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లో. అప్పుడు గోపయ్య అనేవాడు, వస్తున్నారండి చిన్నరోసే గారు వచ్చేవారు.
వస్తున్నాడు అనేవాడు. అంటే రోషే గారు నాలో కనిపించేవాడు చాలా మందికి. ఆయన కూడా మధ్య క్రాఫ్ ఉండేది. ఆయన కూడా ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా పర్టికులర్ గా ఉండేవాడు. ఆ రోషే గారిని థామస్ గారు రోసీ బాయ్, ఎస్ రోసీ బాయ్ అనిపించేవారు రోషే గారిని. నేను అలాగే రూజ్వెల్ట్ రాజభూషణ్ ని రూసీ బాయ్ అనిపించేవాడిని. 3 ఈజీ చైర్స్ ఉండేవి స్టాఫ్ రూమ్ లో. ఆ ప్లాంక్ నరసాపురం చైర్స్ లాగా బాగా కాళ్ళు దాచుకోవడానికి వీలుగా 3 ఉండేవి. ఒక దాంట్లో థామస్ గారు, ఒక దాంట్లో రోసే గారు, 3 దాంట్లో MLN జాన్. వీళ్ళ ముగ్గురు కూర్చునే. చుట్టుపక్కలకి వెళ్ళడానికి మాకు దమ్ము ఉండేది కాదు. మేమంతా దూరంగా కూర్చునే వాడు 3 సింహాలు. భారతదేశానికి 3 సింహాల గుర్తు ఎలా ఉన్నదో ఆ 3 సింహాల గుర్తు రోసే గారు, థామస్ గారు, MLN జాన్ గారు. ఆ ఈ చేతిలో కూర్చునేవారు. రోసే గారు ఒక సంచిలో ఫ్లాస్క్ లో కాఫీ తెచ్చేవారు. ఆ కాఫీ పోల్చి వీళ్ళ ముగ్గురికి ఇస్తుండేవారు. వాళ్ళ కొద్దిగా దూరంగా జేపాల్స్ గారు. అప్పుడప్పుడు కుర్చీలో కూర్చునేవారు డాక్టర్ సి దేవదానం గారు. ఈ పెద్దలు ప్రముఖులు తప్ప మేము ఆ చుట్టుపక్కలకి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు. దూరంగా దండం పెట్టేవాడు. ఎందువల్ల? వాళ్ళు భయపెట్టారా? వాళ్ళు ఏమైనా కోపడ్డారా? ఏం లేదు. వాళ్ళ విజ్ఞానం కానీ their wisdom, yes, their knowledge. Knowledge is power and guru అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. సామాన్యులు గారు డాక్టర్ జి శామ్యూల్ బయోసైన్స్, న్యాచురల్ సైన్స్, ఆ రోజుల్లో డిపార్ట్మెంట్ న్యాచురల్ సైన్సెస్ ఉంది. ఆ డాక్టర్ శామ్యూల్ గారు ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తున్నప్పుడు ఆయన నడక ఏది మరొక సందర్భంలో చెప్తాను. ఆయన నడక ఎలా ఉంటుందో ఈ జూమ్ లోనే మీకు చూపిస్తాను నేను. ఆయన నడక అబ్బో ఏం పర్సనాలిటీ డాక్టర్ శామ్యూల్. అందరూ ఫుల్ సూట్ వేసుకొని ఓ చెయ్యి పక్కన, ఓ చెయ్యి ముందుకు వెళ్ళేది. నడుచుకుంటూ ఓ చెయ్యేమో వెనక్కి పెట్టుకునేవారు. నడుచుకుంటూ ఆ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఓ చిన్న స్వింగ్ ఇచ్చేవారు. ఇచ్చి అక్కడికి వచ్చి టక నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ రూమ్ దగ్గరికి వచ్చేవారు. సంగీతరావు అనిపించేవాడు. ఇంకా చూడండి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేవాడు. ఆయన పరిగెత్తుకొచ్చేవాడు. డాక్టర్ శామ్యూల్ గారు న్యాచురల్ సైన్సెస్ కి ఒక అలంకారం ఆయన. అదే డిపార్ట్మెంట్ జువాలజీలో మేజర్ సిఎన్ ఫ్రెడరిక్, వా ఆయన నడిచేవాడు, ఒక ఆర్మీ వాడు, మేజర్ జనరల్. మేజర్ ఫ్రెడరిక్ అంటే వా వేరు. ఆయన నడక వ్యవహారం, ఆ నడకలో ఒక చిన్న స్వింగ్ ఉండేది, ఒక ఊపు ఉండేది, ఆ మాటలో ఒక విశిష్టత ఉండేది, ఆ పలుకులో ఉండేది. ఎస్ అనిల్ కుమార్, హౌ ఆర్ యూ అనేవారు. ఆ ఎస్ సెంటర్లో ఆ పలకరింపులో ఆప్యాయత, అభిమానం, ఆ ప్రేమ తొణికిసలాడే. అందులో ఆయనకు మధ్యాహ్నం మాకు ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆస్టియాలజీ చెప్పేవారు. ఆ బోన్స్ చాలా కష్టం, అన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్, కొద్దిగా నిద్ర వచ్చేది. భోజనం చేసి వచ్చేవాళ్ళం కదా. అప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి ఎస్ అనిల్ యూఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ స్లీపింగ్, వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ అనేవాడు. లేదు మాస్టర్ ఐఎమ్ ఫైన్ అనేవాడిని. అంటే వాడు ఆ స్టూడెంట్స్ కనిపెట్టుండే విధానం మేజర్ ఫ్రెడరిక్. ఆ తర్వాత అసలు ఎట్లా టక్ చేసుకోవాలి, ఇన్షర్ట్ అంటే ఏమిటి, ఎలా ఉండాలి, ఆ షూ పాలిష్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా మెరుస్తూ ఉండాలి అని చెప్పిన తర్వాత మచిలీపట్నంలో నోబుల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేసిన వాడు, ఉల్ఫాలో వార్డెన్ గా ఉన్నవారు, మన జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసిన వారు జార్జ్ ఎడ్వర్డ్ థామస్ అజ్రైల్ గారు. గీఠా అనేవారు.
ఎమ్మా నీట్ గా ఉండేవాడు. అసలు మడత నలగనిచ్చేవాడే కాదు. సామాన్యం అంటారండి మన టీచర్లు అంటే. డూ యూ టేక్ దెమ్ ఆర్డినరీ? కెన్ యూ మెన్షన్ ఎనీ just ordinary people? No, no. They're role models. I got hero worship towards them. ఆ తర్వాత కాలంలో అదే స్టైల్ మడత నలగకుండా అదే సూటు అదే టక్ చేసుకోవడం, చక్కగా నడవడం, ఓహో ఆ నీట్నెస్ అది మెయింటైన్ చేసిన వాడు. నేను ఎప్పుడు అదే అల్లుడు అని పిలుస్తాను, రూజ్వెల్ట్ రాజభూషణ్. వాడు కూడా అదే స్టైల్ మెయింటైన్ చేసేవాడు. ఓ yes. ఆ తర్వాత జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో నాకు ప్రాణం అని చెప్పాలి, ప్రాణ స్నేహితుడని కూడా అన్నాం. నాకు ప్రాణమే డాక్టర్ అలెగ్జాండర్ రాజభూషణ్. ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ అలెగ్జాండర్ రాజభూషణ్, రాయ్ ఉండేవాడు, బిఎస్కే రాయ్, నేను, రాజభూషణ్, ఎంవిఎల్ అండ్ కోటేశ్వరరావు. అబ్బో ఈ కొత్త షర్ట్లు వేసుకోవడం, టెర్లిన్ ప్యాంట్ షర్ట్స్ వేసుకోవడం, ఒక టై వేసుకోవడం, ఒకళ్ళు చూసుకుంటూ పొంగిపోయేవాడు. కొత్త సూట్ వేసుకుంటే ఇలా ఉండాలిరా అనుకునేవాళ్ళం. నేను సూట్ వేసుకున్నప్పుడు ప్రత్యేక సందర్భాలలో డాక్టర్ థామస్ గారు పిలిచి అభినందించిన రోజులు ఉండేవి. చెప్తున్నానంటే ఏసీ కాలేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టరీ టు ప్రొడ్యూస్ గ్రాడ్యుయేట్స్ alone. It is not a tobacco manufacturing center. No, it is a temple of learning. Besides dissemination of knowledge, it develops your individuality. It develops your personality. It develops the art of communication, the skills of communication, the art of teaching. వాళ్ళు చాలు నన్ను అడిగితే వాళ్ళని చూచి మనం నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళని చూచి మనం అప్పుడే మనలో ఆ డెడికేషన్, ఆ కమిట్మెంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వస్తే కెమిస్ట్రీకి వస్తే నాకు అబ్బా ఏం చెప్పమంటారండి, ఏం చెప్పమంటారు. ఇవాళ టీచర్లో మనం అలా ఉన్నామా, అలా ఉండగలమా? ఎప్పటికైనా డాక్టర్ వరదానం గారికి మన పేర్లే కాకుండా మన అమ్మా నాన్న పేర్లు కూడా తెలుసు. అటువంటి టీచర్లు ఉంటారా? నేను చెప్పేది నిజమా అని ఎప్పుడో ఆయన క్లాసులో క్వశ్చన్ వేశారు. నేను చెప్పలేకపోయాను, సమాధానం చెప్పలే. ఆ తర్వాత కాలంలో రైల్ స్టేషన్లో మా అమ్మగారు వరదానం గారిని చూడటం జరిగింది. వరదానం గారు పిహెచ్డి లక్నోలో చేసినప్పుడు మా నాన్నగారు బాగా తెలుసు ఆయనకి, మా అమ్మ పేరు కూడా తెలుసు. రైలు ఎక్కబోతున్న వరదానం గారు వెంటనే మా అమ్మ దగ్గరికి, అమ్మ సరోజనమ్మ, నీ కొడుకు అనిల్ కుమార్ సరిగా చదవట్లా, జాగ్రత్తగా చదవమని చెప్పారు. ఆ కన్సర్న్ ఎవరికి ఉంటుందండి? ఏదో పాఠాలు చెప్తున్నాం, ఫస్ట్సారి జీతాలు వచ్చాయి చాలే అనుకున్నారా వాళ్ళు? లేదు, వాళ్ళ లైఫే టీచింగ్, వాళ్ళ లైఫే సాక్రిఫైస్. మన జీవితాల్లో అంతగా వెళ్ళిపోయినారు. ఇక తర్వాత చూడండి, అసలు బ్రహ్మాండం ఇంగ్లీష్లో ఫుల్ కంట్రోల్ ఉన్నది, ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడగలడు, బ్రహ్మాండమైన లీడరు. కెమిస్ట్రీ చెప్తుంటే అది పోయిటరీ అయిపోతుంది. ఆ కెమిస్ట్రీని డ్రమటైజ్ చేయగలడు ఎవరు? డాక్టర్ పి. Yes, he acts chemistry. Chemistry becomes poetry as he teaches chemistry. రూమ్ నెంబర్ 4లో చెప్పేవారు మాకు. ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్ అవి చెప్తూ ఉంటే ఓరి నాయను ఏమి యాక్ట్ చేసేవాడు. కెన్ కెమిస్ట్రీ బి యాక్టెడ్? కెన్ కెమిస్ట్రీ బి పిక్టోరియల్? కెన్ కెమిస్ట్రీ బి డ్రమటైజ్డ్? దట్ ఈస్ డాక్టర్ పి. ప్రభుదాస్. సామాన్య ఎంతో అభిమానం ఆయన. ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేయాలన్న సామాన్యుడు కాదు. ఆ తర్వాత గుంటూరులో మన గుంటూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ గా పనిచేసిన వాడు. ద ఓన్లీ మ్యాన్, దెన్ ఫస్ట్ మ్యాన్ టు బికమ్ చైర్మన్. నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. ఇంగ్లీష్ చాలా ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడతాడు ఆయన.
ఈ క్షణంలో మరొక గురువు గారు నాకు జ్ఞాపకం వస్తున్నారు. ఎవరు వారు? శ్రీ ఎంఏ ప్రసాదరావు గారు. టైం ఉందా? ఆపమంటావా? ఎసురా సార్ ముందు సార్ నేను ఫోన్ చేస్తాను సార్. అంతే కదా? అంతే సార్. నేను చెప్తున్నది వినపడుతున్నదా? వినపడుతుంది సార్. నా గొంతు వినకపోతే ఎవడి గొంతు వినపడదు. నా గొంతు వినకపోతే వాడు ఈఎన్టీ డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేయడం మంచిది. ఏమంటే డాక్టర్ ఫణేంద్ర కుమార్, బేడపేట, 4th లైన్, ఫస్ట్ క్లాస్. కానీ నా గొంతు తప్పకుండా వినపడుతుంది. ఎంఏ ప్రసాదరావు గారండి, స్టోరీ పర్సనాలిటీ. ఎన్సిసి ఆర్టిల్లరీ వింగ్ లో ఉండేవారు. ఆయన నడుస్తూ పుస్తకాలు ఆ ట్రక్ చేసి వచ్చేవాడు. ఒక బ్యాగ్ కూడా ఉండేది ఆయనకి. వచ్చి అబ్బో ఆజాన్ బాబు మనం తలెత్తి చూడాలి ఆయన, మన కింద నుంచి చూడలేం, అలా చూడాల్సిందే. ఆయన ఎంఏ ప్రసాదరావు గారు ఎంఏపి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చెప్పాలండి. వా, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నోట్స్ ఉంది చూసారా? ఆయన నోట్స్ ఎంత బాగుంటుందంటే ఒక చెరుకు రసం తాగినట్టు, ఎండాకాలంలో ఒక గోల్డ్ స్పాట్ తాగినట్టు, బాగా మే మాసంలో కోకోకోలా తాగినట్టు. ఆయన నోట్స్ నేను మర్చిపోలేను. 70 ఏళ్ల నాటి మాట. పారాఫిన్స్, ఓలిఫిన్స్, ఆల్డిహైడ్స్, ఆల్కహాల్ చెప్తుంటే ఓరే ఓరే ఓరే. ఆయన నోట్స్ చాలా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో సర్కార్ రక్షిత్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉండేది. టెక్స్ట్ బుక్ నథింగ్. మా గురువు గారు ఎంఏ ప్రసాదరావు గారి నోట్స్ ముందు. డాక్టర్ వరదానం టీచింగ్, ఎంఏపి గారి కన్సర్న్. అదే తమాషగా ఉండేది. క్లాస్లో క్వశ్చన్ అడిగేవారు, ఎవడన్నా చెప్పబోయే ముందే నువ్వు లాభం లేదయ్యా నువ్వు అనేవాడు. ఎంత ప్రేమ ఉంటే అలా అంటారండి. ఎంత ప్రేమ ఉంటే అలా ఉండేది. ఎంతో ప్రేమ స్టూడెంట్స్ అంటే. టీచర్కు ఉండవలసిన లక్షణం క్వాలిఫికేషన్ ఎలాగో ఉంటుంది, లేకపోతే ఉద్యోగం ఇవ్వరు. ఆ క్వాలిఫికేషన్లో చేరావు, టీచింగ్ కనుక చెప్పక తప్పదు. బాగా చెప్తేనే మన విద్యార్థులు మనని జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు, లేకపోతే లేదు. కానీ ఇక్కడ స్పెషాలిటీ అంటే ద జాయ్ ఆఫ్ టీచింగ్, ద జాయ్ ఆఫ్ టీచింగ్ టు దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్. Teaching as a creative art. Nothing is repeated. As they teach, they forget themselves. As we listen to them, we are transported to the very subject they are teaching. You become the subject, you are no longer the object. That subjectivity dances as they teach us in our classroom. ఏ ప్రసాదరావు, డాక్టర్ పిపిడి వరదానం గారు, నాకు వి మత్స్సూరరావు గారు మాకు ఎప్పుడో ఫైనల్ ఇయర్లో చెప్పారు, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ చెప్పారు. వారితో అంతగా నాకు సాన్నిహిత్యం లేదు. ఈ వి మత్స్సూరరావు గారు విఎంఆర్, ఆయన మా అమ్మ చదువుతున్నప్పుడు ఏసీ కాలేజీలో డిమాన్స్ట్రేటర్గా ఉండేవారట. వి మత్స్సూరరావు గారు, జే పాలస్ గారు, విలియమ్స్ గారు వీళ్ళు బ్యాడ్మింటన్ ఆడుకుంటూ ఉండేవారు. మా అమ్మ చెప్తూ ఉండేది. విఎంఆర్ అంతవాడు, వల్లభజీ సుబ్బారావు గారు తమ్ముడు, వల్లభజీ మత్స్సూరరావు గారు చాలా సరసుడు, సాహిత్యంలోనూ సంగీతంలోనూ అనుభవం కలిగినటువంటి వారు. చాలా గొప్పవాడు. వాడు సామాన్యులు గారండి. తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు నేను, మా ముజీర్, తర్వాత రూజ్వెల్ట్. జూన్ 15, 1963 ఒకే రోజున ఉదయం 10:30కి ఉద్యోగంలో చేరాం. ఒకే రోజు. అలాగే ఒకే రోజున 1966లో కన్ఫర్మ్ అయ్యాం ఏసీ కాలేజీలో. ఒకే రోజు, ఆల్ ది 3 of us. అంచేత మా జనరేషన్ వదిలేస్తాను, మా గురువుల గురించి చెప్తాను. మా జనరేషన్ గురించి చెప్పుకుంటే డబ్బా కొట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. పెద్దల గురించి చెప్తున్నాను. ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే సివి ప్రసాదరావు గారు, కాటన్ షర్టు, టై కట్టుకొని అరండల్పేట 6వ లైన్ డొంక రోడ్ నుంచి సైకిల్ దొరుకుంటూ ఏసీ కాలేజీకి వచ్చేవాడు.
సివి ప్రసాదరావు ఎంత డిసిప్లిన్ మ్యాన్, ఎలా పాఠం చెప్తాడు, ఆ రూల్స్ ఎలా ఉండేవి, చాలా గొప్పగా ఉండేవి. గొప్పవాడు సివి ప్రసాదరావు గారు. ఏసీ కాలేజీలో హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇలా ఉండాలా అని అన్నట్టు ఉండేవాడు. డాక్టర్ సామిల్ గారు కానీ, సివి ప్రసాదరావు గారు కానీ, డాక్టర్ వరదానం గారు కానీ, డాక్టర్ ఎంఎల్ఎన్ జాన్, ది హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ బి లైక్ దాట్. ఎప్పుడు థామస్ గారు మాట అంటూ ఉండేవారు, యూ షుడ్ నో హౌ టు డ్రెస్ అండ్ అడ్రస్ అనేవారు. టీచర్ అయిన వాడికి డ్రెస్ చేసుకోవడం తెలియాలి, అడ్రస్ చేయడం కూడా తెలియాలి. ఆ లెవెల్లో ఉండేవారు సివి ప్రసాద్ గారు. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆధార్ పేరు నుంచి ప్రింటర్స్ దాకా A to Z చెప్పేవాడు క్లాసులో, పెద్దగా అటు చెప్పేవాడు. ఆ తర్వాత ఆంధ్రదేశంలో ప్రఖ్యాతుడై, విఖ్యాతుడై, ఆయన పరిచితుడై, చెప్తే ఆయనే చెప్పాలరా అన్నట్టున్నాడు ఆర్సిఆర్ శ్రీ ఆర్ చలపతిరావు గారు. మడత నలగదు, చెమట బొట్టు రాలదు, గొంతు పైకి రాదు, నీట్ గా చెప్పేవాడు ఫిజిక్స్. అబ్బా చెప్తే ఈయనే చెప్పాలరా అన్నట్టుగా ఉండేవాడు ఆర్సిఆర్, ద గ్రేట్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. ఆయన సామాన్యుడు కాదు. బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది కాలేజ్. ద బ్రెయిన్, చాణక్యుడు ఎలాంటి వాడో అలాంటి వాడు. ప్రిన్సిపాల్స్ ఆయన్ని పిలిచి ఆయన సలహా తీసుకుంటుండేవారు. ఈ యూజీసీకి రాయాలన్నా, ఈ డైరెక్టరేట్ ఆఫీస్కి రాయాలన్నా, ఈ పే స్కేల్స్ విషయం అయినా ఆయన అడగాల్సిందే. ఆయనే శ్రీ పి సోమయాజులు గారు. ఆ చాణక్యుడు ఆయన, సామాన్యుడు కాడు, చాలా తెలివిగలవాడు. అద్భుతంగా మ్యాథమెటిక్స్ ఆయనే చెప్పేవారు. వారి ముందు ఎంఎల్ఎన్ జాన్, వారికన్నా పోలీస్, వీళ్ళంతా తెలుసు నాకు. ఆ తరువాత ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉత్తమం క్షణం కోపం అంటారు. ఉత్తముడికి కోపం వస్తే క్షణమే ఉంటుంది, అది పగగా ఉంటుంది. పగ ఉంటే వాడు పాము, మనిషి కాదు. ఉత్తమం క్షణం, ఒక క్షణం అలాగే ఐ త్రో యూ అవుట్ ఆఫ్ ది విండో అని నడిచేవాడు. మళ్ళీ 5 నిమిషాలు మర్చిపోయేవాడు. ఆయన ఫిజిక్స్ పెద్దగా చెప్పేవాడు. అబ్బో మంచి హుషారుగా చెప్పేవాడు, చాలా యాక్టివ్గా నడిచేవాడు. ఎన్సిసిలో ఉండేవారు. ఎం బ్రాహ్మణయ్య గారు ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఆయన కూడా ఈ క్షణంలో నాకు జ్ఞాపకం వస్తున్నారు. మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పాను, ఇంగ్లీష్ చెప్పాను, తెలుగు చెప్పాను, జువాలజీ చెప్పాను, ఏమంటే కెమిస్ట్రీ తలుచుకున్నాం. మరి బాటనీయో, బాటనీ చెప్పాలి. బాటనీలో ఎన్ చెన్నారెడ్డి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా ఉన్నారు. ఎన్ చెన్నారెడ్డి గారు చాలా లౌక్యులు. ఆయన పాఠాలు చెప్పేవాడు, మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అసలు కాలేజీలో డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఫ్యాన్స్ తెప్పించిన వాడు ఎన్సిఆర్ ఫస్ట్ మ్యాన్. ఫ్రిజిడేర్ ఫస్ట్ ఎన్సిఆర్, ఎప్పుడేస్కో ఫస్ట్ ఎన్సిఆర్, టైప్ రైటర్ ఎన్సిఆర్. అంత చెన్నారెడ్డి గారు బాటనీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇవన్నీ తెప్పించినటువంటి వాడు. ఆయన తత్వా డిపార్ట్మెంట్స్కి లేవు. అయితే ఇవి తెప్పించడానికి టెక్నిక్ ఆయన తెలుసు. టైప్ రైటర్ కొంటామంటే ఎవడో ఒప్పుకోడు, ఏ ఫండ్స్ ఇవ్వరు. దానికి ఏమని చెప్పాడు, ప్లాంట్ లేబెలర్ అని పెట్టాడు. ప్లాంట్ లేబెలర్ అంటే టైమిషన్ శాంక్షన్. ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు, వెంటనే ఒప్పుకోడు. దానికి ఏం చెప్పేవారు, ప్లాంట్ మెటీరియల్ ప్రిజర్వర్. దాంతో గన్మన్ శాంక్షన్ అయిపోయింది. అండ్ హీ నోస్ ద టెక్నిక్ టు డ్రా ద ఫండ్స్ అండ్ టు డెవలప్ ద డిపార్ట్మెంట్. అందరు చక్కగా చూసేవాడు, చక్కగా స్టాఫ్ రూమ్లో వచ్చి కూర్చునేవారు, మాట్లాడేవారు. హీ నోస్, ఈజ్ a very wise man. He was always close to the principal, and he was the chairman of celebrations committee for a long time, and he was also in MCC. ఆ తర్వాత వారు ఎంవిఎన్ సత్యనారాయణ గారు. ఎంవిఎన్ సత్యనారాయణ గారు చాలా చాలా సౌమ్యుడు, ఎంతో మెత్తనివాడు, అందగాడు కూడా ఆయన. ఓఎస్ చాలా నీట్గా ఉండేవారు. ఆయనకి వేరే చింతన లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళేవాడు కాదు. బాటనీ డిపార్ట్మెంటు, ఇల్లు అంతే.
చెన్నారెడ్డి గారు ఏం చెప్తే అది చేయండి. సుగ్రీవాజ్ఞ. థామస్ గారి కాలేజ్ అంతా గార్డెన్స్ డెవలప్ చేయాలని ఉండేది. వెంటనే చెన్నారెడ్డి యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నాడు. చెన్నారెడ్డి గారు ఎంఈఎన్ఎస్ చెప్పాడు. ఇంకా ఎంఈఎన్ఎస్ చూడండి, ఆదివారం లేదు, పండగ రోజు లేదు, కాలేజీలోనే గడిపాడు. ఈనాడు ఎంట్రన్స్ గార్డెన్ కానీ, లైబ్రరీ ముందు గార్డెన్ కానీ, అలాగే జువాలజీ పక్కన గార్డెన్ కానీ, ఇదంతా ఎంఈఎన్ సత్యనారాయణ గారి యొక్క కృషి అని నేను చెప్పగలను. ఫోన్ వస్తుంది హెసరా నుంచి. ఏం బాబు, ఏంటి హెసరా చెప్పు. అయ్యా వెరీ గుడ్. Warning bell is given by Ezra. Yes, I understand it. అంచేత ఇంకా ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది. I think this is the beginning of the coming many. The alumni of Andhra Christian College should feel proud of it and should come forward with plans to bring back the pristine glory of Andhra Christian College. మా జనరేషన్ లెక్చరర్ మా గురువుల గురించే చెప్పాను. తర్వాత ఎప్పుడైనా భగవంతుడు ఇచ్చ అయితే కలుసుకుందాం. I thank once again Ezra and the present principal, Dr. Anita, for their kindness, for all their love and concern for the college, their commitment for the college, their love towards me. I thank them very much. Thank you once again. Thanks a lot. Thank you very much, Anil Kumar sir. మీ మాటలు వింటుంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాం మేము. నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళు, ముఖ్యంగా మా స్టాఫ్ యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఈ మాటలు వినుంటే, అంటే మీరు చెప్పిన చాలా విషయాలు వాళ్ళు మనసు పెట్టరు కొన్ని విషయాల మీద. ఉదాహరణకు మీరు చెప్పారు డ్రెస్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, డ్రెస్ అండ్ అడ్రస్. అలాగే చాలా చాలా మంచి విషయాలు. ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీకి నేను అసలు అర్థమే కాదు, దేవుడు అంత మెమరీ ఎలాగ ఇచ్చాడు మీకని. గాడ్ బ్లెస్ యూ సార్. డాక్టర్ ఐజాక్ గారు ఉంది, తర్వాత చెప్తాను. డాక్టర్ ఐజాక్ గారి గురించి చెప్పాలి ఉన్నది. చాలా మంచి విషయాలు మాతో పంచుకున్నారు. We are very fortunate that you are with us, and we are all, as you said, there is no X and there is no farmer. alumni group lo pettaru. That is really true. Our spirit eppudu manaku untundi, and manam we as alumni of AC College, we are all brand ambassadors of the college. Why not? Yes. Wherever we are and whatever we do in our own lives, college, molding age lo college role ent untadi anedi అందులో కాలేజ్ అందిస్తున్నారు కాబట్టి అందులో దేవుడు మనందరికి ఇచ్చిన. హలో విజయ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని బట్టి అనిల్ కుమార్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను alumni తరపున. Now we go on to the next thing in the program, that is response from the if Sri RRS Sundar Das, former principal, is there. I just cut down. Madam, namaste. అమ్మా ఈవిడ కూడా చూడండి ఒకసారి. అమ్మాయి మా స్టూడెంట్ చిన్నది, అప్పుడే ప్రిన్సిపాల్ అయిపోయి పెద్దది. మా ప్రమీల కూడా బంధువు, వాళ్ళ ఆయన నాకు పెద్ద ఫ్రెండ్. మంచి అమ్మాయి, డాక్టరేట్ అది ఉంది. రత్నశ్రీ వాళ్ళంతా మన వాళ్ళే. మేడం సుందరదాస్ గారు లేరండి. Move on to now I call upon Dr. P. Mucham, former principal AC College.
Give his response for 3 minutes. Dr. Mutyam. Hello, Hello. నమస్తే సార్. madam, how are you? ఎక్కడున్నాడు ఏడి Master garu, ఎక్కడున్నావు namaste. నాయనా? నువ్వు కనపడలేదు. అరే నేను నమస్తే, మీసం మాస్టారు. పెట్టాను. మీసం కొత్తగా పెట్టావా? Ah, master. గుడ్ టు సీ యు. గాడ్ బ్లెస్ యు. కాలేజ్ హిస్టరీని మరలా మాకు అందచేసి కళాశాల యొక్క వైభవాన్ని దిశలా వ్యాపింపజేయడానికి మీ యొక్క గళం చాలా పనిచేసింది సార్. కళాశాలలో ఉన్నటువంటి Thank you, brother. అధ్యాపకులు కానీ విద్యార్థులు కానీ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కరోనాలో లాక్డౌన్ లో లేరు, లాకప్ లో ఉన్నారు. మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. బాబు థ్యాంక్ యూ బాబు. కీప్ ఇట్ అప్. Thank you, Dr. Mutyam. థ్యాంక్ యూ మేడం. మంచి ప్రోగ్రామ్ ని పెట్టారు. మాస్టర్ గారిని మాకు చూపించారు. అలామని బాబు, అప్పుడు బాగుండేవాడినేమో. ఒకప్పుడు బాగానే ఉండేవాడినయ్యా. థ్యాంక్స్ సార్. మీరు అలమని అసోసియేషన్ వచ్చి డాన్స్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని రోజు చూస్తాను సార్. అది నేను చూసుకుంటూ నేనేనా అనుకుంటాను. అది మన కాలేజ్ ఆనందంతో చిందులేస్తుంది, గంతులేస్తుంది. ఏసీ ఇలా పక్కన మీ ఆవిడేనా? అవును సార్. నమస్తే మాస్టర్. ఆవిడ రామా ఏం దాక్కుంటానే? నువ్వు కూడా తెలుసు, నాకు బాగా తెలుసు. నువ్వు కూడా తెలుసు. దేవుడు రాయమ్మా, దేవుడు బాగున్నారా? ప్రోగ్రామ్ బాగా చేస్తున్నావు మాస్టర్. బాగుందా? కంగ్రాట్స్ అండి. అనిత మన శిష్యురాలే, మంచి అమ్మాయి. అప్పటి నుంచి అలాగే ఉండేది. నేను అనుకుంటాగా మా ప్రమీల గాని, అనిత గాని, రత్నశ్రీ గాని వాళ్ళంతా ఎవరో సుష్మా స్వరాజ్ ఆఫీస్ కానీ పూర్తిగా పరిపూర్ణమైన భారతీయ స్త్రీత్వము మూర్తి భవించిన మహిళలు. మాస్టర్ మీరు సైన్స్ వాళ్ళు అందరినీ చెప్తున్నారు, ఆర్ట్స్ వాళ్ళు కాదా? ఆర్ట్స్ వస్తా అప్పుడే ఒకే కథలు అన్ని చెప్తా. ఇది సంపూర్ణ రామాయణం. పార్ట్ 1 అంటే ఉంది కదా. ఆర్ట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆర్ట్స్ వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి. మా కాలేజీలో ఉండే అటెండర్స్ గురించి చెప్పాలి. నా అనుభవాలు చెప్పాలి. ఆ రొమాంటిక్ బేస్ పంచుకోవాలి. ఇంకా ఉంది, కథ ఉంది. డాక్టర్ ప్రకాష్ బాబు. అంతా సుజన్ గారు. Dr. Ezra. Yeah. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఉన్నారు మేడం. Professor Prakash గారు. Yeah. So good afternoon all of you. Dr. Anil Kumar garu. Hello sir. How are you sir? Oh, thank you Andy. It's a very illustrative and encouraging, and it's a kind of enlightenment to all of us. Oh, thank you. Though I am a teacher in one of the eminent reminiscence of college, but still I refer our college lecturers in my class. Oh, I tell my students that I am only imitating my lecturers at TSC College in the college. Great. In my That's university. great. So you are all our inspiration, and you are all our role models. We are only just imitating what you have done. We could not even completely doing what we are really proud of all of you, sir. So Babu. it's a wonderful meeting you, sir. Babu, Sir. I admit honestly, Sir. that I don't match my gurus anytime. I don't match them. It is enough if I bring some honor to them. It is enough if they feel proud of me, because I cannot add anything what they have done. Because that Everest minchindi ledu, ma guru anta Everest ante. Sir. Not you people.
మేడం. Now, చాలా బాగా చెప్పారు ప్రొఫెసర్ ప్రకాష్ బాబు గారు అండ్ డాక్టర్ ముత్యం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇంటరాక్షన్. అండ్ ఇప్పుడు సార్ చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళ గురువులు ఎవరెస్ట్ తో సమానం అని. వాళ్ళు ఎవరో అంటే నాలాంటి వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ వాళ్ళని అనిల్ కుమార్ గారి కళ్ళల్లో నుంచి అంటే కళ్ళ ద్వారా మేము చూడగలిగాం. అంత బాగా అంతేకాదు అభినయం చేసి కూడా చూపించగలను తర్వాత సెషన్ లో. తప్పకుండా. ఐ కాల్ అపాన్ శ్రీ కె బాబురావు గారు, ఐపీఎస్. బాబురావు గారు. నమస్కారం మేడం, బాగున్నారా? నమస్తే సార్, బాగున్నాను సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనిల్ కుమార్ గారికి నేను గ్రీటింగ్ చెప్తాం. సార్ అనిల్ కుమార్ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం సార్. నేను మీ స్టూడెంట్ ని 74-79 లో నేను ఏసీ కాలేజ్ లో చదివాను. 74-76 మీ స్టూడెంట్ నేను. ఆ తర్వాత మీరు ఎలాగో మీ గురువుల గారి గురించి ఎవరెస్ట్ అని చెప్పారు, మేము ఎవరెస్ట్ అని చెప్పుకోదగిన గురువు గారు మాకు మీరు. అయ్యో ఎంత మాట. ఎందుకంటే మీ ఆరేటరీ స్కిల్స్ ఇప్పటికీ మేము మర్చిపోలేము. ఆ రోజులు చూస్తుంటే అప్పటికి ఇప్పటికీ మీలో మార్పు కనిపించట్లేదు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా. This will be conveyed to my wife who will feel happy about it. ఎందుకంటే ఆ రోజు మిమ్మల్ని మేము మోడల్ గా తీసుకొని మేము డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తా ఉండేవాళ్ళం ఏసీ కాలేజీలో ఉన్న రోజుల్లో. ఇప్పటికీ నేను అనుకుంటున్నాను సార్, మేము చూసి చాలా సంవత్సరాలు అయింది, ఎలా ఉంటారు అని. మీ హావభావాల్లో కానీ, మీ టోన్ లో కానీ, మీ వాయిస్ లో కానీ, మీరు మాట్లాడే విధానంలో కానీ ఇప్పటి వరకు ఏ మార్పుగానే ఉన్నారు. సో ఐ థ్యాంక్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఉంది. నేను అనేది స్పిరిట్ లో చెప్తున్నాను. మీరు ఉన్న స్పిరిట్ కానీ, మీరు మాట్లాడే ఆ యొక్క దీంట్లో కానీ, ఆ ఉత్సాహం కానీ అది ఇప్పటికీ తగ్గలేదు మీలో. ఎంతో పెద్దవాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా 40 సంవత్సరాల కిందటి మాట నేను చెప్తా ఉన్నాను. సో ఆంధ్ర క్రైస్తవ కళాశాల గురించి మీరు చెప్పినట్లుగానే మేము అందరం కూడా ఆ కాలేజీలో చదివి మేము ఏ స్థితికి వచ్చినా కానీ కళాశాల. సో మీ గురువు లాంటి మీలాంటి వాళ్ళ యొక్క ధరటి క్లాసెస్ తీసుకొని చదివి మీరు చెప్పిన లెక్చర్స్ అందరూ కూడా ఈ టైంలో వాళ్ళు అలెగ్జాండర్ రాజభూషణం గారు కానివ్వండి, రూజ్వెల్ట్ రాజభూషణం గారు కానివ్వండి, ముగిరి గారు కానివ్వండి, ఆర్ చలపతిరావు గారు కానివ్వండి. సో వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా నేను చదివాను. సో యాక్చువల్లీ మేము అనుకుంటున్నాం ఏసీ కాలేజీలో చదవటం అనేది ఏ విద్యార్థికైనా పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి సుకృతం అని నేను భావిస్తాను. సో బ్యాంకులో ఆఫీసర్ గా చేసిన తర్వాత ఐపీఎస్ లోకి వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఆంధ్ర క్రైస్తవ కళాశాల నన్ను తీర్చిదిద్దిన విధానం అని నేను నమ్ముతాను. ఇప్పుడు కూడా కేవలం మీరు అన్నారు కదా, కేవలం చదువులు డిగ్రీలు ఇవ్వటమే కాదు, ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దేటటువంటి కళాశాల ఆంధ్ర క్రైస్తవ కళాశాల. సో ఈ కళాశాలలో చదవటం అనేది నిజంగా మేము చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం, దేవుడు మాకు ఇచ్చినటువంటి వరంగా మేము భావిస్తున్నాం. ఆయన ప్రిన్సిపాల్ మేడం గారు చెప్పారు కూడా ఏసీ కాలేజ్ యొక్క అభివృద్ధిలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి. ఇంతకుముందు డాక్టర్ ముత్యం గారు కానివ్వండి, ఆయన మాతో పాటు చదివిన మా క్లాస్మేట్ ఆయన. ఆ తర్వాత అంతకుముందు లెక్చరర్స్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా సార్లు అల్యూమిని మీటింగ్స్ లో నేను అటెండ్ అవటం జరిగింది. ఏదో చేతనైనంతగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ అల్యూమినియం దీంట్లో భాగం తీసుకోవడానికి మీరు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా మేము అందరం దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాము. సో లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫిజికల్ గా మీటింగ్ పెడితే వచ్చి మాట్లాడి ఏం ఎవరి శాయశక్తులు వాళ్ళు తప్పకుండా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఎందుకంటే ఆంధ్ర క్రైస్తవ కళాశాల పూర్వ వైభవాన్ని మళ్ళా తెచ్చుకోవాలనేది మా ఎప్పటి వాంఛ, కోరిక. ఎందుకంటే కళాశాల ఆ రోజుల్లో మేము చదువుకున్న రోజులు ఎలా ఉందో అంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు, ఆయన చదువుకున్న రోజుల్లో చెప్పారు, కానీ మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ఉన్నప్పుడు కళాశాల వైభవం వచ్చినా సరే అది మాకు చాలా గర్వకారంగా ఉంటుందని నమ్ముతున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ అనిల్ కుమార్ సార్. పాత గుర్తులు మాకు తీసుకొచ్చినందుకు కాలేజీ యొక్క జ్ఞాపకాలు. థ్యాంక్ యూ మేడం, మీరు అవకాశం ఇచ్చిన వేలాటం తీయండి, కెమెరాకి వేలాటం తీయండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే.
ఇట్స్ ఓకే నౌ. గారు చాలా మీ టైం మా కోసం స్పేర్ చేసి మీరు ఇచ్చిన అష్యూరెన్స్ కాలేజ్ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటాము అనే మాట ఇచ్చారు. దాన్ని బట్టి నాకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇది కాలేజ్ అనేది అందరిది, అందరూ తలా ఒక చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం. కాబట్టి లాక్డౌన్ అయిపోయాక మీరు ఫిజికల్ గా ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేస్తాను, ఆలమ్నై గెట్ టుగెదర్. అంతకు ముందు చాలా మెగా గెట్ టుగెదర్ చేయాలి అని అనుకున్నారు, కానీ అది చేయలేకపోయారు ఆ సార్ లేకపోవడం వల్ల. సో అలాంటిది మనం చేసినప్పుడు మనందరం కలుసుకొని అభివృద్ధి పథకాలు ఎలా చేయాలి ఏంటి, అకాడమిక్ గా కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కానీ ఇలాగా అనేక ఐడియాలు ఉన్నాయి. అందరం కలుసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ ఐ కాల్ అపాన్ డాక్టర్ జేన్ సెలీనా పాల్, ప్రిన్సిపల్ సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, కావాలి. మేడం లేదండి. 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 నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ మోతీ గారు చెప్తాడంటే. ఓకే, డాక్టర్ మోతీ. I invite Dr. Moti. Yes, వస్తున్నాడు మేడం. నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ మోతీ గారు? ఎక్కడ వస్తున్నాడు సార్. మోతీ గారిని చూడాలి. గుడ్ టు సీ సార్. వస్తున్నాడు సార్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ మోతీ సార్. మాయబజార్లో చూపిస్తారులే వచ్చిన నీవేనా కనుగొని నీవేనా చూపించారు అట్లా. ఒక మహర్షిలాగా ఉన్నారు. అయ్యో, ఒక మహర్షిలాగా. మై ప్లెజర్ సార్. ఇట్స్ మై థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఎజ్రా. వెల్కమ్. My pleasure and honor to be a part of the family. I'm not going to take much of the time. Only thing, whatever Professor Anil Kumar has inspired us as a youngsters, and I want to challenge, follow the footsteps that what he has told us. Whether we are in the university or whether we are in the academic institutions or whether we are in the research institutions or whichever the profession we are following, try to imbibe those guidelines what he has told us. Sincerity in the work, honesty in the work, integrity in the work. Thank you, sir, for reminding us these great principles. And also, ma'am, being a botany student, whatever the help I can do for the institution, I am ready to do it without any remuneration. We don't want it. We want to help the college and the students in whatever the capacity what we are serving. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, Dr. Moti. You remind me very much of my favorite Madam Manorama Madam. And Madam Moti is a senior scientist so many students are there. Yeah. He is a senior scientist. Dr. Ezra, please tell about Dr. Moti. Dr. Moti is a senior scientist in ISRO, HISAR. అయితే ఆకాశంలో తీసుకెళ్తారు మన. వెరీ గుడ్. He is specialized in remote sensing, sir. Good. Great. Madam, next program like వెళ్ళండి. లేదండి, we are proud of you. Thank you, sir. God bless you. Thank you, Dr. Moti. Now Sri G. Peter Srikanth. We have come to the last part of the program, closing prayer by Sri G. Peter Srikanth, Kendriya Vidyalaya, Rajahmundry. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ముఖ్యంగా మా గురువు గారు చదివినప్పుడు అనిల్ కుమార్ గారు, నా ఫేవరెట్ గురువు గారు, నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉండేవారు. మొన్న ఈ మధ్య వెళ్ళి కలిశాను. అలాగే ప్రిన్సిపల్ గారు అనితా సూజన్ గారు,
నాకు బ్యాచ్ మేట్. నేను 5th సెక్షన్ లో ఉండేవాడిని ఇంటర్మీడియట్, మేడం గారు 6th సెక్షన్ లో ఉండేవాళ్ళు. మోతి నాకు మంచి ఫ్రెండ్, అలాగే ఎజ్రా. సో మీ అందరికీ కూడా ఈ అవకాశాన్ని బట్టి థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. అలాగే ముత్యం గారికి కూడా గ్రీటింగ్స్ చెప్తా ఉన్నాను. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. క్లోజింగ్ ప్రేయర్. మహోన్నతుడు అయిన దేవ, సర్వోన్నతుడా, మీ పరిశుద్ధ నామమునకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము. సార్వభౌమాధికారివి, ప్రేమ స్వరూపుడవు, నిత్యుడవు తండ్రి. ప్రభా, మీ యొక్క అనంత ప్రణాళికలో మా భారతదేశాన్ని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. మా ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. మిషనరీస్ ని పంపించి మాకు సువార్తను అందించారు. రక్షణ ప్రణాళికలోనికి అనేక మందిని మీరు నడిపించారు. అలాగే అనేక విద్యా సంస్థల్ని, అనేక వైద్యశాలల్ని మిషనరీస్ ద్వారా మాకు అనుగ్రహించి గొప్ప దర్శనంతో వారు మా మధ్యన పనిచేయడానికి సహాయం చేశారు. ఈ సంస్థల ద్వారా మమ్మను ఎకనామిక్ గా, సోషల్ గా అనేక మందిని మీరు ఈ సంస్థల ద్వారా, మిషనరీ పరిచర్యల ద్వారా జనరేషన్స్ ని మీరు ఆశీర్వదించారు ప్రభువా. దేశము ఇంతగా అభివృద్ధిని సాధించింది అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ హూ హ్యాడ్ సాక్రిఫైస్డ్ దేర్ లైఫ్స్. ప్రభా, వారిని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. వారి యొక్క దర్శనాన్ని మేము కొనసాగించడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. ప్రత్యేకంగా మా ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. ఇది స్థాపించబడినప్పటి నుంచి 1885వ సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఈ సంస్థ ద్వారా విద్యను అందుకోవడానికి మీరు సహాయం చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ టు లాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. తర్వాత తండ్రి, మంచి స్థితుల్లో ప్రభువా వారు గవర్నమెంట్ లో అలాగే సమాజంలో సేవ చేస్తూ ప్రభువా దేశానికి ఈ సంస్థ ద్వారా వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు అనుగ్రహించారు ప్రభువా. తండ్రి, మరి ఈ సమయంలో ఏసీ కాలేజీలో గతంలో చేసినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఫ్యాకల్టీని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడున్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ బట్టి కూడా మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాము. ప్రిన్సిపల్ గారు, లెక్చరర్స్, ప్రభువా మీ రక్షణలోనికి రాగలగడానికి సహాయం చేయమని, దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి సహోదరుడు ఎజ్రా గారిని బట్టి ప్రభువా మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మా సంస్థల్ని గొప్పగా ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఈ మా ప్రార్థనను మీ ప్రియ కుమారుడును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తూ ఆమేన్. Thank you very much for the opportunity that you have given me. Thank you, Peter Srikanth garu, for the very nice prayer. Now I call upon Sudhakar Reddy sir, senior lecturer. He was a former HOD, treasurer of AC College Alumni Association. Sudhakar, vote of thanks. So good morning everybody. I deemed it a great honor to propose vote of thanks. So first of all, I would like to thank the Lord Almighty for giving the excellent opportunity to recollect the old memories of our college with the alumni members. I would like to propose hearty vote of thanks to our distinguished Professor Kamaraju Anil Kumar garu for excellent lecture on reminiscences of Andhra Christian College. మాస్టర్ ఒక్క గంట సేపు మళ్ళా మమ్మల్ని ఆ రోజులకు తీసుకువెళ్లారు. మీ గురువు గారితో పాటు మా గురువులను కూడా మాకు జ్ఞప్తికి తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా మా డిపార్ట్మెంట్ లో సివి ప్రసాదరావు గారు, ఆర్ చలపతిరావు గారు, అట్లానే ఎంఏ ప్రసాదరావు గారు కెమిస్ట్రీ, డాక్టర్ ప్రభుదాస్ గారిని వీరందరినీ గుర్తుకు తీసుకొచ్చారు. మళ్ళా ఒక్కసారి మంచి మెమరీస్ లో మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళినందుకు మీకు
Thank you very much, sir. So I would